آپ گھر آتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ برتن گندے ہوں گے, دھونے پڑیں گے. شکر کریں کوئی ایسا ہے جو برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے, ٹیوب نہیں لگی ہوئی کھانے کی. اینڈ اف یو تھنک دیٹ گڈ پیرنٹنگ از دیٹ یو ہیو اے اسپاٹ بیک سیٹ کار, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ میں کوئی نشان نہیں پڑا ہوا, بڑی اچھی بات ہے. نہیں جناب, نشان پڑیں گے, دیواروں پر ہاتھ کے نشان پڑیں گے, گھر میں شیشے کی چیزیں ٹوٹیں گی, گارڈن گندا ہوگا اور شور ہوگا. یہ بچے ہیں, ان کی تربیت کرنی ہے. ہاں, بچوں کو ڈسپلن ضرور کریں. اف یو آر ناٹ ڈسپلنگ یور چائلڈ, یو آر ریزنگ اے میزریبل کریچر. ایک دن ٹھہر جائیں, اگلے دن اگر تو فوراً ضروری ہے اصلاح کرنا وہ کر دیں, اگر ڈینجرس ہے, نہیں تو ایک دن رک کر پھر ایک دن بعد اصلاح کریں, ورنہ فوراً ریڈ ہینڈڈ کریں گے. بچہ ڈیفینسو ہوا ہوتا ہے, دفاعی پوزیشن پر ہوتا ہے, وہ سنے گا نہیں بلکہ دلیلیں دے گا. ایک بہترین تحفہ جو آپ بچے کو دے سکتے ہیں, 30 منٹ روزانہ اس کے سامنے کتاب اونچی آواز سے پڑھیں. بتائیں آخری بار آپ نے کتاب کب پڑھی؟ یاد نہیں ہے نا؟ بچے کو تو یہ محبت دے جائیں کتاب کی. بہت بڑی غلطی والدین یہ کرتے ہیں, بتاتے بچے تم بہت بڑے ذہین ہو. نہیں, یہ نہیں کہنا, تعریف کرنی ہے اس کی ہارڈ ورکنگ کی, ورنہ زندگی میں مصیبت آئے گی, گر جائے گا. اگر سخت محنت والا ہوگا, مصیبت دیکھ کے آگے بڑھتا چلا جائے گا. پیدائش سے 6 سال تک ماں کا رول اہم ترین ہے, 6 سے 13 سال تک باپ کا, اور 13 سال کے بعد پھر دوست آ جاتے ہیں. پہلے 10 سال آپ اپنے بچے کے موسٹ فیورٹ پرسن ہیں. 10 سال کے بعد آپ کو یہ رتبہ کبھی نہیں مل پائے گا. سکھا لیں جو سکھا سکتے ہیں. پہلے 3 سال تک بچے کو دوست نہیں چاہیے ہوتے, پیرلل سیکیورٹی اس کو چاہیے, آئی ٹو آئی گیز اینڈ ایئر ٹو ایئر شاٹ. یعنی بس ماں اس کو دیکھے, وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں کچھ نیا ایکسپلور بھی کر لوں لیکن پیچھے سیکیورٹی ہے. سب سے بڑا تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں, اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر سے محبت کریں, شوہر ہیں تو بیوی سے محبت کریں. شوہر بیوی کی محبت بچے کے لیے سینس آف سیکیورٹی پیدا کرتی ہے. بچہ دونوں کو مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ماں سے وہ لو, سیڈنس, ڈسٹریس, اس قسم کے ایموشنز لیتا ہے, اور باپ سے ایکسائٹمنٹ اور ایگریشن کو کنٹرول کرنا رہتا ہے. یو ایس کے اندر سکول شوٹنگز ہوتی ہیں, جتنے بچوں نے سکول شوٹنگ کی تھی, سکول میں آ کے گن سے لوگوں کو مارا, ان پہ تحقیق ہوئی 90% وہ تھے جو سنگل پیرنٹ تھے, جنہیں صرف ماں نے بڑا کیا تھا, جن کا باپ نہیں تھا. 7 سال کی عمر سے پہلے بچہ دلیل بازی نہیں کر سکتا, جو آپ کہیں گے مان لے گا. سپرمین, اسپائڈر مین سب مانتا چلا جائے گا. بچہ نو کو نہیں سمجھ سکتا. نو, اگر آپ اسے کہیں گے اس صوفے پہ جمپ نہ لگاؤ, وہ نو کو ہٹا دے گا, سمجھے گا مجھے کہہ رہے ہیں جمپ لگاؤ. تو کیا کرنا ہے, اس کو کہنا ہے کہ بستر پہ جمپ لگاؤ, یعنی جو مثبت بات ہے وہ کہنی ہے. ادھر بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ یہ نہیں کہنا, بلکہ کہنا ہے ادھر بیٹھ کے کھاؤ. ایک ورکنگ وومن وہ کبھی بھی مکمل طور پہ ڈیلیور شاید نہ کر پائے, کیونکہ جب وہ لوور لیول سے مڈل لیول جاب پر آ رہی ہوتی ہے, بچے ٹین ایجر ہوتے ہیں, ماں سے ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں, شوہر کو بیوی سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, عورت کے اپنے ماں باپ بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ پورے طریقے سے تمام ڈپارٹمنٹس کو ٹائم نہ دے پائے. پگ ملین ایفیکٹ کا پتہ ہے, اگر آپ بچے سے امید رکھیں گے نا, جیسی امید رکھیں گے ویسا وہ رزلٹ دے گا. بچے کے وہ 5 بیہیویئر جو بڑا تکلیف دیتے ہیں لیکن در حقیقت تو بڑے زبردست ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں, ویڈیو میں سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ ایسا سننے جا رہے ہیں آپ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور سب جاننے والوں کو فارورڈ بھی کرنی ہے, تاکہ بچوں کی تربیت جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک ہے ہماری زندگی میں, ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں. ہرمن کیلبریو نے 1984 میں ہال آف فیم اسپیچ کے اندر ایک بڑی پیاری بات کہی. کہنے لگا کہ بچپن میں جب میں اپنے باپ کے ساتھ گھاس پہ تھا, یعنی گارڈن میں کھیل رہا تھا, میری ماں چیخی, او تم لوگوں نے گھاس خراب کر دی. تو میرے باپ نے مڑ کے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ وی آر ہیئر فار ریزنگ دا کڈس ناٹ ریزنگ دا گراس, کہ ہم یہاں پر گھاس کو بڑا نہیں کر رہے بلکہ اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں. تو جناب یہ بات سوچنے والی ہے کہ واقعی جب بچہ آتا ہے اپنے ساتھ کیا لوازمات لے کر آتا ہے. مجھے کسی بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اب تو ایک رسپانسبلٹی ہے, وہ زندہ رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے تب بھی ایک اس کی فکر لگی رہے گی, اور اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی یاد آپ کے دنیا کے جانے تک ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو عام طور پہ یہ سوچا جا رہا ہوتا کہ میں گھر جاؤں گا, گھر جا کے سب کچھ الٹا پلٹا پڑا ہوگا, سب کچھ گندا ہوگا, مجھے سمیٹنا پڑے گا. تو بھائی شکر ادا کیجئے کوئی ایسا ہے جو 2 پاؤں پہ چل کے اپنے ہاتھوں سے گھر کو گندا کر سکتا ہے. ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ زمین پر ہی لیٹا ہے یا بستر پر پڑا ہے. پیدا ہوتے ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پوری نہیں بنی یا اس کا دماغ پورا نہیں بنا,
تو وہ ساری زندگی بستر پر لیٹا رہے گا اور چھت کو تکتا رہے گا. وہ کھیل رہا ہے, یہ بات خوشی کی ہے, یہ نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ گھر آتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ برتن گندے ہوں گے, مجھے دھونے پڑیں گے. یہ سوچئے کہ کوئی ایسا ہے جو برتن میں کھانا ڈال کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے, وہ ٹیوب نہیں لگی ہوئی کہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے. گڈ پیرنٹنگ ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو اے اسپاٹلیس بیک سیٹ ان یور کار اینڈ آل دا فریجل آئٹمز ان دا روم دے آر ویل پلیسڈ, کہ آپ کی گاڑی کی جو پچھلی سیٹ ہے اس پہ کوئی نشان نہیں پڑا ہوا تو بڑے اچھے پیرنٹ ہیں آپ. نہیں, بچہ ہے, نشان پڑے گا, آپ کے گھر میں شیشے کی چیزیں ٹوٹیں گی اور دیواروں پر ہاتھوں کے نشان بھی ہوں گے. تو گھر گندا ہوگا, گارڈن گندا ہوگا, فرش پر خراشیں پڑیں گی, شور ہوگا, رونے کی آوازیں آئیں گی, اینڈ چلڈرن they will talk back, they will have their own opinion, they will have their own dreams. بچے بات کریں گے, وہ آگے سے بھی بول سکتے ہیں, ان کے اپنے خواب ہوں گے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی جس کو آپ کو احترام کرنا ہوگا. Your function is to discipline them. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے, ان کو اچھا سکھانا ہے. ایک بچے نے جا کے مالی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے آپ اتنے خوبصورت پھول کیسے اگا لیتے ہیں؟ مالی نے جواب دیا, میں تو نہیں اگاتا, میں تو بس ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہوں. What a beautiful thing he has said. So remember, parenting is عبادہ, یعنی آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا, قرآن مجید پڑھنا, زکوٰۃ دینا, یہ تو بہت افضل عبادات ہے, پلرز ہیں. لیکن پیرنٹنگ بھی اچھی نیت کے ساتھ اگر کی جائے, اپنی شریعت کی ذمہ داری سمجھ کے کی جائے, جس طرح اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس طرح کی جائے, تو یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ یہاں بچہ بڑا کر رہے ہیں, ادھر جنت میں آپ کا گھر بڑا ہو رہا ہے, جنت میں آپ کا درخت لگ رہا ہے. دس از لائک دس. سو ڈسپلن یور چائلڈ, اپنے بچے کو ڈسپلن کریں, اس کو نظم و ضبط سکھائیں. اگر آپ ایک ڈسپلن چائلڈ بڑا نہیں کر رہے تو آپ ایک میزریبل کریچر بڑی کر رہے ہیں, بہت ہی خطرناک قسم کی مخلوق کو بڑا کر رہے ہیں آپ, جو پتہ نہیں بڑا ہو کہ دنیا میں کیا ادھم مچاتا ہے اور کون سے ایک ڈارک چیپٹر کا آغاز کر دیتا ہے. تو جو بھی غلط کام وہ کرے, وٹ رانگ ہی ڈو, ہی لائز, وہ غلط بیانی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, ایک تو نا ڈینجرس کام کرتا ہے تو آپ کو فوراً انٹرونشن کرنی پڑے گی. کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے, بہت ہی غلط, کہ آپ کو فوراً آگے بڑھ کے اس کو روکنا ہے. ورنہ بچے کو ڈسپلن کرنے کا انداز ہونا چاہیے. وہ انداز کیا ہے؟ ڈونٹ ڈسپلن دیم وین یو کیچ دیم ریڈ ہینڈڈ. جس وقت آپ اس کو ایک دم پکڑ لیتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کام اتنا غلط ہے کہ آپ کو فوراً انٹرونشن کرنی ہے, وہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, فوراً ہی نہ اصلاح شروع کر دیں, کیونکہ اس وقت وہ ڈیفینسو ہوا ہے, وہ لسن نہیں کر رہا, وہ اپنے دفاع میں دلائل دے گا, آپ کی بات نہیں سنے گا. ویٹ فار دا نیکسٹ ڈے, کچھ دیر انتظار کر لیں, اور جب آپ نے اس مسئلے کے بعد تقریباً ایک دن انتظار کیا, اس سے وہ مسئلے کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا. بچہ زیادہ فیل کرے گا کہ جو غلطی ہوئی تھی اب اس کے بارے میں اصلاح کی جائے گی, تو اس کو میں نے زیادہ غور سے سننا ہے. بس یہاں پر جو مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ آپ اگلے دن تک وہ بھول نہ جائیے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کی ذات کو بھی ڈسپلن کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ چیز یاد رکھنی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کچھ سمجھانا تھا, کل اس نے جو غلطی کی تھی, احسن انداز سے, پیارے انداز سے, آج اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے. And one common mistake which parents do during parenting is that they encourage the children that you are very smart, you are genius, you are intelligent. آپ ایک غلطی کر جاتے ہیں بچوں کو بڑا کرنے میں, ان کو بار بار یہ سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ تم بڑے ذہین ہو, تمہارا دماغ بڑا تیز ہے. یاد رکھیے, اس کے بجائے آپ انہیں یہ کہیں کہ تم بہت ہارڈ ورکر ہو, اس کی سخت محنت کی تعریف کریں, نہ کہ اس کی ذہانت کی تعریف کریں, کیونکہ ذہانت تو ایک گفٹ ہے, وہ کسی کو بھی مل سکتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بڑے ذہین تھے لیکن محنتی نہیں تھے, پٹ گئے, تباہ ہو گئے, کیریئر نہیں بن سکا ان کا. جبکہ وہ لوگ جو ہارڈ ورکنگ تھے, دن رات محنت کرنے کا ان کے پاس ایک ذہن تھا, وہ لوگ بہت آگے نکل گئے. اتنے انٹیلیجنٹ بھی نہیں تھے لیکن وہ آگے نکل گئے. کیونکہ ایک سمارٹ بچہ, انٹیلیجنٹ اور ذہین بچہ, جب اس کو ٹھوکر لگے گی وہ گر جائے گا اور اب اٹھ نہیں سکے گا, کیونکہ اس کی ذہانت اس کو اٹھنے نہیں دے رہی. جبکہ ایک ہارڈ ورکنگ بچہ, جس کو ہارڈ ورکنگ کی پریکٹس ہے, جس کو سخت محنت کی پریکٹس ہے, جب اس کو ٹھوکر لگے گی تو وہ پہلی بات یہ سوچے گا کہ اب مجھے زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. اس دروازے سے جو زندگی کا دروازہ بند ہو گیا, جو میرے آگے چٹان آ کے گر گئی, جو مصیبت کا ایک طوفان آ رہا ہے, تو مجھے ذرا اور محنت کر کے اس میں سے گزر جانا ہے, کیونکہ اس کو سخت محنت کی پہلے ہی عادت پڑی ہوئی ہے. کسی قسم کا علام اور ڈیفیکلٹی اور ہارڈشپ اور obstacle یا کلوز ڈور اس کو روکے گا نہیں, گرائے گا نہیں, بلکہ اس کو مزید آگے بڑھنے کی تحریک دے گا. سو دس از سیڈ دیٹ 0 سے 6 ایئرس تک بچے کی سب سے پرائمری کیئر ٹیکر اس کی ماں ہے.
6 साल से 13 साल तक अब बाप की इंटरवेंशन है, और 13 साल से 21 साल तक अब उसके दोस्त आ जाएंगे, पीयर प्रेशर हो जाएगा, और अब आगे उसकी जिंदगी का वो पूरा सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। तो इन फेजेस ऑफ लाइफ में ये लोग अपनी जिम्मेदारियों का खूब तरीके से ख्याल रखें। याद रखिए, पहले 10 साल में आप अपने बच्चे के मोस्ट फेवरेट पर्सन होते हैं। आप इस 10 साल के बाद ये टाइटल, ये तमगा MFP यानी मोस्ट फेवरेट पर्सन वाला फिर हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब उसके बाद उसके बेहतरीन दोस्त आ जाएंगे, फिर बीवी आ जाएगी, उसके अपने बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, अब आपकी जिंदगी का वो फेज जिसमें आपके बच्चे के पहले 10 साल गुजर रहे हैं, आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चा भी पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है, तो आपके भी बहुत से चैलेंजेस। आपने कमाना है, कैरियर परसू करना है, जो ड्रीम्स देखी थी उनको रियलिटी में तब्दील करना है, कारोबार है, जॉब है, उसके अपने तकाजे हैं। यू आर बिजी इन चेजिंग एवरी मोर विच द वर्ल्ड इज ऑफरिंग यू, यानी कोई भी चीज आपको दुनिया दे रही है, आप उसको चेज करने के लिए जा रहे हैं। और अब एट दिस टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर योर डेफिनेशन ऑफ बैलेंस। यहां पर आपने खुद अपनी जिंदगी को देखते हुए, अपने बच्चे के मिजाज को, घर के माहौल को देखते हुए बैलेंस की डेफिनेशन निकालनी है कि आखिर किस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में बैलेंस ला सकता हूं। हाउ आई कैन सेलिब्रेट एम्ब्रेस, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द इम्परमानेंस, यानी ये जो मौके हैं जिन्हें मैजिक ईयर्स कहा जा सकता है, बच्चे के पहले 10 साल ये कुछ ही देर के लिए है ना, एकदम से चले जाएंगे। बच्चे की वो रोने की आवाजें, वो आपके गले से लटक जाना, वो आकर आपके पास देखते रहना, ये एकदम से चला जाएगा। किस तरीके से आप बेहतरीन अंदाज से बच्चे के साथ सिंक होके ये गुजार सकते हैं। रिकॉग्नाइज द इम्परमानेंस ऑफ दीज मोमेंट्स, ये याद रखें, ये लम्हे खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं है। नंबर 2, बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, बच्चे के सामने जब जाएं टाइम भी दें, अटेंशन भी दें। नंबर 3, फाइंड एनर्जी इन दीज मोमेंट्स, वो वक्त जो बच्चे के साथ हो आपका पहले 10 साल में, उसमें पूरी एनर्जी के साथ टाइम देना है आपने। सो नॉट द लेफ्ट ऑफ यू बट द बेस्ट ऑफ यू, अपना बेहतरीन बच्चे को देंगे, वो यादगार बन जाएगा और उस बच्चे की तरबियत भी अच्छी होगी। रिमेंबर, चिल्ड्रन डोंट नीड फ्रेंड्स बिफोर एज 3, 3 साल से पहले बच्चे को कोई फ्रेंड नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक 1-to-1 कनेक्शन है, आई टू आई गेज है एंड ईयर टू ईयर शॉट है। पैरेलल सिक्योरिटी उसको चाहिए होती है कि कोई इसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, उसके कानों से कान मिलाकर, यानी जो बात वो कह रहा है वो सुनी जाए और दूसरे की बात को वो सुने। ये पैरेलल सिक्योरिटी उसको माँ और बाप में ही मिलेगी, बल्कि माँ प्राइमरी केयर गिवर है और जो अटैचमेंट इमोशनल उसके साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल रीफ्यूलिंग। आपने देखा है, बच्चा जा रहा होता है और जाते जाते मुड़ के माँ को देखता है, बाप को देखता है, तो एक इमोशनल रीफ्यूलिंग उसके अंदर हो जाती है कि दोबारा से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड स्टिल फील सिक्योर। वो आगे बढ़ रहा है, पीछे मुड़ के देखता है, माँ को देखता है, उसको सिक्योरिटी होती है कोई मुझे बचा लेगा, मैं रिस्क लूंगा, कोई गलत काम भी हो जाएगा तो कोई मुझे बचाने वाला है। अब उसमें रिस्क टेकिंग का जज्बा बढ़ता है, सिक्योरिटी है और अब मैं नया कोई काम करूं। नाउ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय मदर और फादर एंड बोथ द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो बच्चे में और बड़ों में, इंसान में निकलता है जब वो खुशी महसूस करता है। बाप का और माँ का बच्चे की ग्रोथ में रोल बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चा दोनों को अलग अलग अंदाज से देख रहा होता है, यानी जो बच्चा है वो बाप को जब देखता है, वो बाप का एक जो इमोशनल टैक्टिल एक इमोशनल रवैया होता है, कभी उसको गुदगुदी कर रहा है, कभी हवा में उछाल रहा है, कभी उसके पीछे भाग रहा है, ये खास किस्म की ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और बाप से बच्चा क्या सीखता है? एक्सप्लोरेशन, नई नई चीजें सीखना, एक्साइटमेंट, एग्रेशन, सेपरेशन, ये सब कुछ वो बाप से सीख रहा होता है। जबकि माँ से लव, इमोशनल, सैडनेस, फियर, डिस्ट्रेस, ये सब कुछ मां से इन जज्बात की रेगुलेशन वो सीख रहा होता है। अमेरिका के अंदर स्कूल शूटिंग के वाकयात बहुत ज्यादा हैं। स्कूल में गोलियां मार देते हैं, छोटे बच्चे गन लेकर आते हैं। एक तहकीक हुई और पता चला कि जितने भी बच्चों ने स्कूल शूटिंग की उसमें 90% से ज्यादा वो बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, यानी उनका बाप बचपन में उनके साथ नहीं था। यानी जो फीलिंग ऑफ एग्रेशन है, उस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए बाप का रोल प्राइमरी होता है। सो अ मैन शुड फोकस मोर ऑन हिज वाइफ देन हिज चाइल्ड, स्पेशली व्हेन ही हैज अ मेल चाइल्ड। तो बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बीवी पे फोकस करे, बिलखुसूस अगर वो बच्चा बेटा है, लड़का है, वो ज्यादा फोकस अपनी बीवी पर करे। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि दोनों से डिफरेंट किस्म की रहनुमाई आ रही होती है। माँ के पास एक लव है, सिक्योरिटी है,
सैडनेस, फियर, डिस्ट्रेस, ऐसे इमोशंस को रेगुलेट किया जा रहा होता है। और बाप बेटे के लिए तो एक रोल मॉडल है ना, क्योंकि उसने बड़े होकर अपने बाप जैसा बनना है, वो ये सोच रहा होता है। आपने गौर किया होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, फौजी का बेटा फौजी है, और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है। नाउ दिस इज होल पैटर्न इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अब क्या होता है कि माँ जो चीज दे सकती है, जब बच्चा माँ के पास आया, उसने माँ को गले लगाया, अब तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, इमोशंस में उबाल आया हुआ है। तो ऐसे टाइम में जब वो बाप बीवी से मोहब्बत करता है, तो दर हकीकत वो मोहब्बत बच्चे को ही जा रही होती है, वो एक एक्सटेंशन सी बन जाती है, और वो बीवी के जरिए, माँ के जरिए अब वो बाप की मोहब्बत बच्चे को जा रही है, और बच्चा एक क्लाउड ऑफ मोहब्बत में आ जाता है। सो द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज लव योर वाइफ एंड लव योर हस्बैंड। बेहतरीन तोहफा जो आप बच्चे को दे सकते हैं, अगर आप बीवी हैं तो शौहर से मोहब्बत करें, और शौहर है तो बीवी से मोहब्बत करें। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ अफेक्शन, बहुत मोहब्बत दें, वर्ड्स ऑफ अफेक्शन, एक्ट्स ऑफ अफेक्शन। आप जब इतनी मोहब्बत देंगे तो पूरा घर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा मोहब्बत का, वहां पर मोहब्बत होगी, और उसी घर के अंदर बच्चे ने भी रहना है, उसको भी वो मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी। और जब भी आप घर आएं, आप बच्चे को वाज़ेह तौर पे कहें कि मैं कुछ देर आपकी माँ के पास बैठूंगा, मुझे इनसे बात करनी है। अब बच्चे ये देखकर बड़े सिक्योर हो जाते हैं कि हम एक बड़े मजबूत कपल के तहत हैं, और हम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और जिस तरह एक्सटेंशन लीड में आप कोई चीज़ डालते हैं, और वो एक्सटेंशन लीड से तार आगे जा रही होती है, करंट आगे लेके जा रही होती है, इसी तरीके से जब माँ और बाप आपस में मोहब्बत करते हैं, तो वो एक्सटेंशन लीड के जरिए वो मोहब्बत आगे बच्चों की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है। सो फर्स्ट 3 years स्टेज इज रेडी, एंड योर फंक्शन इज टू मैनेज द स्टेज प्रॉपरली। बच्चे के पहले 3 साल में स्टेज तैयार है, और बाप का रोल हेल्दी सेपरेशन के लिए भी बड़ा जरूरी है। जारी बात है, बच्चे ने जब 6 साल का होना है, वो लड़का है तो उसने थोड़ा सा मां से दूर होगा, अब वो किधर जाएगा? बाप के पास। आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं बेटा, आओ बेटा मैं आपके साथ खेलता हूं, आओ सॉकर बॉल को खेलते हैं, आओ मैं आपके साथ खेलूं। यूं जब आप करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, बच्चे को अलग लेकर जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हेल्दी सेपरेशन हो रही है। और अब अगर दुनिया में दूसरा बच्चा आपका आ जाता है, तो जारी बात है अब माँ को उसके साथ भी वक्त गुजारना है, तो पहले बेबी की सेपरेशन में माँ के साथ जो थोड़ी सेपरेशन होगी, उसमें बाप का रोल प्राइमरी हो जाता है। एंड रिमेंबर, फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ अ चाइल्ड कैनॉट रीजन। पहले 7 साल में बच्चा दलाइल नहीं दे सकता, जो बात उसको कही जाएगी वो उसको मिनो अन उसी तरह उसको कबूल कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वो समझता है रियल है, दुनिया में कहीं ना कहीं है, हमारे पास नहीं है, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में नहीं है, दुनिया में कहीं ना कहीं है, और वो लिबास पहन के वो भी सुपरमैन बन जाता है। तो अगर आपके सामने आपकी छोटी बेटी आई और उसने फेरी टेल का ड्रेस पहना हुआ है, और आपने उसको कह दिया अभी तुम्हें सूट नहीं कर रहा, फिट नहीं बैठ रहा, तुम्हारा जिस्म कुछ मोटा है, अब सारी जिंदगी वो अपने फिगर के बारे में परेशानी रहेगी, क्योंकि पहले 7 साल है और उसको नहीं समझ आ सकी कि मेरे बाप ने वो बात क्यों कही जिसकी वजह से मुझे डिस्ट्रेस आ गया। एंड रिमेंबर, स्पेशली ह्यूमन ब्रेन, चिल्ड्रन ब्रेन, इट कैनॉट कंप्रिहेंड नो। याद रखिए, बच्चे का दिमाग खास तौर पे नो इस लफ्ज को सही तरीके से समझ नहीं सकता। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने बंदर के बारे में नहीं सोचना। हाँ, सोच रहे ना बंदर के बारे में, ये होता है, इंसान का दिमाग नो को कंप्रेहेंड नहीं कर सकता। तो बच्चा छोटी उम्र में, तकरीबन 3-4 साल की उम्र तक, उसको नो का पता नहीं चलता। अगर आप उसको कहेंगे सोफे पे बैठ के खाना ना खाओ, वो ना वाला जो लफ्ज है उसको मिस कर देगा, और वो समझेगा मुझे कहा जा रहा है सोफे पे बैठ के खाना खाओ। आपने उसको क्या करना है? आपने उसको बताना है कि कुर्सी पर बैठ के खाना खाओ। ये ना कहें सोफे पे बैठ के ना खाओ, बल्कि उसको बताएं कुर्सी पर बैठ के खाओ। सीढ़ियों पर ना खेलो, ये ना कहें, बल्कि कहें बाग में जाके खेलो। मुस्बत वाला फिक्रा उसको बताएं। और अगर कोई बहुत ज्यादा ना कहनी जरूरी है, तो फिर सिंपल नो कहें, और बच्चे को उठाकर ले जाएं, या वो सिचुएशन उसके सामने से हटा दें। आमतौर पे पायलट्स के अंदर ये बात देखी जाती है। पायलट्स जब जहाज उड़ाना होता है तो उनको रुकावटों का नहीं बताया जाता, बल्कि उनको सीधी हवा फिजा का बताया जाता है। रुकावटों का बताया जाएगा तो रुकावटों पे उनका फोकस हो जाएगा। स्की जो करते हैं, बर्फ के ऊपर फिसलते हैं, स्कीयर्स को भी सामने बहुत ज्यादा जंगल है, बहुत ज्यादा दरख्त है, रुकावटें हैं। अगर उनको यह कह दिया जाएगा कि रुकावटों को ना देखे, तो उनकी नजरें रुकावटों की तरफ ही रहेंगी, बल्कि उनको कहा जाता है वो सिंपल पाथ पे फोकस करें। क्योंकि जिस चीज को आप देखते हैं, गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं, वही फलती फूलती और बढ़ती है।
आपने मुस्बत को देखना है ताकि मुस्बत बढ़े, मनफी की तरफ जाना, जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे आपको बताया कि इंसान का दिमाग नो को कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकता। और अब कुछ कैरियर्स वाकई ऐसे होते हैं जो बड़े डिमांडिंग और बड़े चैलेंजिंग होते हैं, खास तौर पे खवातीन जो जॉब करती हैं। रिमेंबर, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर कंप्लीटली फॉर ए वर्किंग वुमन, क्योंकि जो औरत है जिस वक्त वो अपने लोअर लेवल से मिडिल लेवल पर आएगी उस वक्त उसका बच्चा टीनेज हो जाएगा, और टीनेज बच्चे को माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब बच्चा टीनेज हो जाता है उसका शौहर भी बच्चा बन जाता है, उसको भी बीवी की जरूरत है। ऐसे वक्त में अब बीवी नीचे से मिडिल लेवल पर आ गई, मिडिल लेवल से ऊपर जा रही है, तो अब वो कभी भी उन डिमांड्स को पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाएगी। अब एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पूरी दुनिया के टूर्स कर रहा है, टर्की जा रहा है, अरब जा रहा है, पूरी दुनिया में घूम फिर रहा है, वो हर वक्त अपने बच्चे के पास नहीं हो सकता, वो नाश्ते में एब्सेंट है, खाने में एब्सेंट है, सहरी इफ्तारी में एब्सेंट है। ऐसे वक्त में वो बच्चे पे तवज्जो नहीं दे सकता, और जो फर्स्ट 10 ईयर्स की विंडो है, जिस विंडो के अंदर बच्चे का स्टेज रेडी हो रहा है, उसमें वहां पर मौजूद नहीं है। और एक बात और याद रखिए, आप अपने टाइम पर वहां मौजूद हो ये नहीं हो सकता। आप बतौर बिजनेसमैन मीटिंग्स तो अपनी मर्जी की रखवा सकते हैं, लेकिन बच्चे को आप ये कहें कि तुम मेरे टाइम पे अवेलेबल होगे, ये नहीं हो सकेगा। बल्कि आपको जो बच्चे का टाइम है, जिस दिन उसको फर्स्ट आने पर इनाम मिलना है, वहां आपका होना जरूरी था। जिस वक्त वो सो के उठा उस वक्त जो मोमेंट्स थी वहां होना आपका जरूरी था। बाग में खेल रहे थे वहां होना आपका जरूरी था। इट्स हिज टाइम, इट्स हर टाइम, वो बच्चे का टाइम है जिस पे आपको होना जरूरी है। आप अपने टाइम पे बच्चे को नहीं लेकर आ सकते। एक बेहतरीन तोहफा जो आप बच्चे को दे सकते हैं, रोजाना 30 मिनट ऊंची आवाज में उसके सामने किताब पढ़े। दिस इज नॉट ओनली फॉर एकेडमिक सक्सेस बट फॉर ओवरऑल वेलबींग। ये सिर्फ उसकी तालीमी जिंदगी में कामयाबी के लिए नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में कामयाबी के लिए अहम तरीन है। सबसे पहले तो इट्स फ्री है, मुफ्त है भाई, इसके अंदर कोई क्लासेस नहीं लगती, कोई महंगी क्लासेस नहीं है, कोई समर कैंप्स नहीं लगाने पड़ते। इनकी किताबों से मोहब्बत बढ़ेगी, दे विल हैव ए ब्रॉडर वोकैबुलरी, उनके पास अल्फाज का जखीरा बढ़ेगा, नए आइडियाज आएंगे, मुख्तलिफ अंदाज से सोचना आएगा, उनको पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, उनका मुख्तलिफ सकाफतों, तजर्बात, मुख्तलिफ अदवार के लोगों के बारे में उनकी आगही बढ़ेगी। आपने आखिरी बार किताब कब पढ़ी थी? नहीं याद ना? कम से कम बच्चों को किताब की मोहब्बत दे जाए। एंड नाउ द पनिशमेंट क्वेश्चन विच कैन डू लॉट्स ऑफ वंडर्स। ये पनिशमेंट क्वेश्चन, अब घर में आए, आपने देखा कि चादर पर चाय गिरी हुई है, आप अपनी छोटी बेटी के पास गए और उससे जाके पूछा, मुझे ये बताओ अगर कोई बच्चा चादर पे चाय गिरा दे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? बच्ची कहती है उसको मारना चाहिए, उसको ग्राउंडेड कर देना चाहिए, उसको कमरे में बंद कर देना चाहिए, खूब खूब मारना चाहिए। अब आपको पता चल गया चाय इधर से नहीं गिरी। अब आप कमरे में आए, अपने छोटे बेटे से आपने पूछा, बताओ अगर कोई बच्चा चाय गिरा दे तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? बच्चा कहता है बस उसको कमरे में चाय लेके नहीं जानी चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए। यानी दिस पनिशमेंट क्वेश्चन विल क्लियर मेनी थिंग्स फॉर यू। और एक अंदाज पेरेंटिंग का यह है कि आप बच्चे को डरा के बड़ा कर रहे हैं। यू आर टीचिंग हिम फियर दैट दे शुड बी स्केर्ड फ्रॉम यू, कि वो डरे, ये नहीं कि वो अपने आप के बारे में सोचे, रेजिलियंस, ताकत उनको मिले और वो आगे बढ़ने की सोचे। अब उनको डरा के बड़ा किया जा रहा है। जब वो डर के बड़े हो रहे हैं तो सारी जिंदगी उनका तरीकाकार ये होगा, when you will face a danger just duck your head and avoid the danger, कि जब भी कोई डेंजर आए नीचे चुप करके बैठ जाओ और वो खुद ही गुजर जाएगा। अब उनकी सारी जिंदगी यही हालत रहेगी, रिस्क टेकिंग से वो बचेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और दुनिया के शातिर तरीन और खतरनाक तरीन इंसान उनकी इस क्वालिटी का फायदा उठा के उनको हमेशा नौकर बना के रखेंगे। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ने 1968 में पिग मिलियन इफेक्ट की बात की थी। उसके मुताबिक जिस बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाएं या जिस इंसान से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं उससे उतना ही ज्यादा रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद होती है। एक्सपेक्टेशंस दो तरह की होती हैं, एक आउटसाइड एक्सपेक्टेशन होती है कि पेरेंट्स और टीचर्स वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और बाकायदा ये एक स्कूल के मॉडल में इसको प्रैक्टिकली एनालाइज किया गया, एक सैंपल स्पेस लेके उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि वो बच्चे जो दो तरह की एक्सपेक्टेशंस में होते हैं, एक बाहर से उनके साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, बेटा तुम बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाओगे, और एक वो खुद अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके अपने अंदर भी एक सेल्फ टीचिंग मैकेनिज्म है कि वो अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा पेपर में। ऐसे बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को ऐसे लोगों में घिरा रखो, पॉजिटिव माइंडेड लोगों में, जो तुम्हारे बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, तुम्हें इंकरेज करते हैं और तुम्हें तुम्हारी खूबियों का बताते हैं, और अपनी सेल्फ टॉक को भी बेहतर करो, अपने आप को बताते रहो कि मैं अच्छा कर सकता हूं, आई कैन डू मोर, आई हैव दिस कैपेबिलिटी। अपने प्लस पे, अपने पॉजिटिव के ऊपर फोकस करके रखो। एंड रिमेंबर, एवरी चाइल्ड फ्रॉम बर्थ इज ए नार्सिसिस्ट।
ہر بچہ خود پرست ہوتا ہے، اپنی ذات میں رہنے والا، اپنے بارے میں ہی سوچنے والا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے اسی کے لیے، فطرتی طور پہ وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچے کے سامنے اپسٹ ہوں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے والدین میری وجہ سے اپسٹ ہوئے، اور اگر آپ بچے کے سامنے ڈسٹریکٹڈ ہوں گے، بچے پہ توجہ نہیں دیں گے، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں شاید کہ میری طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ اور اگر آپ گھر آ کے چیخیں گے، چلائیں گے، ادھر ماریں گے، ادھر پھینکیں گے، اب بچے کو نہیں پتا کہ آپ کا ایک برا دن گزرا ہے، آپ لڑ کر آئے ہیں باس سے، یا باہر میں ٹریفک بہت تھی، وہ یہی سمجھے گا کہ میری وجہ سے میرے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ معافی مانگنا نہیں سیکھیں گے، سوری نہیں کہیں گے، تو وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ سارے کام گھر میں رہتے ہیں، روز آنا ہے، ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے، لیکن اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم نے بچوں کو صرف پالنا نہیں ہے جو جانور صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا کام ان کی تربیت کرنا ہے، اور ہم نے رسپانس اپنے اچھے کرنے ہیں۔ واقعی ایسے والدین کو میں جانتا ہوں جن کے گھر کے اندر رویے بچوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، عادت پڑ گئی ان کو رویہ اچھا رکھ کے، رسپانس اچھا دے کے ان کو عادت پڑ گئی، ان کے بچے بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھا رسپانس دیں گے۔ تو بچے کے سامنے سوری کہنا سیکھیں، تھینک یو کہنا سیکھیں، اور بچے کے سامنے ایسے الفاظ بار بار بولیں جو وہ سیکھ جائے۔ اور بچے کے کچھ اریٹیٹنگ بیہیویئر جو ہمیں تو برے لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بڑی زبردست چیز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، موونگ اراؤنڈ اینڈ ٹچنگ تھنگس، بچہ ادھر ادھر جا رہا ہے، چیزوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، یہ سائن آف کیوریوسٹی ہے کہ بچے کے اندر تجسس ہے۔ ایسے بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ ناٹ لسننگ وین دے آر ڈوئنگ سم تھنگ، جب وہ خود بچہ کچھ کر رہا ہے، آپ اس کو بلا رہے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، بیکاز ہی ہیز اے فوکس، اس وقت اس کا فوکس سیٹ ہے، اور یاد رکھیے فوکس جس کا سیٹ ہے وہ کنگ ہے اس وقت، بچے کا فوکس بڑا اچھا ہے۔ نمبر 3، میکنگ اپ سٹوریز، بچہ آتا ہے کہانیاں سنانے لگ جاتا ہے، ادھر ادھر کی کہانیاں سنائی جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچے میں کریٹیوٹی ہے، اس کی کمپریہنشن بہت اچھی ہے، بڑا ہو کے وہ بڑا اچھا زبان کو ڈیل کر سکے گا۔ نمبر 4، ڈیفینڈ، وہ اپنے موقف کا دفاع کرتا ہے، وہ جو بات اس نے کی وہ غلط تھی، اس پہ آپ نے بات کی تو اس نے دفاع کیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایک موقف ہے، اور وہ کرٹیکل تھنکنگ رکھتا ہے، چیزوں کو جو آ رہی ہیں صرف اس طرح نہیں لے گا بلکہ اس کی اپنی ایک رائے ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اور ایسے لوگ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں، ان کا گراف اوپر چڑھتا ہے۔ نمبر 5 از انسسٹنگ آن ڈوئنگ دیم سیلوز، کہ یہ کام میں ہی کروں گا، اصرار کرتا ہے بچہ، اس پہ اڑ جاتا ہے، یہ سیلف کانفیڈنس کی نشانی ہے، اس بچے میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو موبائل آپ نے بچے کو دیا، جس دن موبائل آپ نے بچے کو دیا، وہ موبائل جس میں انٹرنیٹ ہے، جو دنیا سے کنیکٹڈ ہے، سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیے اس دن کے بعد بچے کے لیے سب سے دلچسپ اور بہترین چیز وہ موبائل فون بن جائے گا، اس کے رشتوں میں رکاوٹ آئے گی، اس کے بولنے کا مسئلہ بنے گا، تنہائی پسند ہو جائے گا۔ تو یہ غور کر لیں کہ آپ نے بچے کو موبائل کب دینا ہے، اور یہ بات گھر میں اصول بنا دیں، موبائل از ناٹ اے می تھنگ، اٹس اے وی تھنگ، یہ صرف میری چیز نہیں ہے بلکہ ہماری چیز ہے۔ آپ جب چاہیں موبائل بچہ دیکھ رہا ہے، ایک دم چھاپا مار کے دیکھ سکتے ہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اعتماد کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اسکرین کے اس طرف یہ ایک جادوئی دروازہ ہے نا، اس طرف تو پوری دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بڑے وحشی اور عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے اس معصوم چھوٹے سے بچے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ماں یہ کہتی تھی کہ اس کی پریکٹس تھی، وہ اپنے بچوں کو گارڈن میں لے کر جاتی اور بچے کھیلتے، اب مسئلہ یہ تھا بچوں کو تو اس نے موبائل سے دور کر دیا لیکن خود وہ موبائل پر بیٹھی ہوتی تھی، اور وہ بچے جو کھیل رہے ہوتے تھے انہوں نے پتہ نہیں کتنی بار مڑ کے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا کہ ماں میں اس وقت کتنا رسکی کام کرنے لگا ہوں، ماں اس وقت میں کیا کھیل رہا ہوں، میں نے کیسی کلا بازی لگائی، میں کتنا پیارا گھوم کے دیکھا، میں نے کون سا کھیل کھیلا۔ بار بار اس نے اس اعتماد کے ساتھ، ایک مان کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا تھا، لیکن اس کی ماں اس وقت بزی تھی اپنے فون پہ، وہ ان کی حوصلہ افزائی اس خاص مومنٹ میں نہیں کر سکی جو حوصلہ افزائی کا مومنٹ تھا۔ سو ڈونٹ سبمرج یور سیلف ان دا موبائل فون سو مچ کہ آپ اپنے بچے کی ان اچیومنٹس کو ریکگنائز نہ کر سکے۔ آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں نا کہ دانت چوہا لے گیا، وہ مان لیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نا باہر نہ جانا، جن چڑیل اٹھا کے لے جائے گا، وہ مان لیں گے۔ آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں نا بڑا سا ڈریگن آ رہا ہے جو منہ سے آگ نکالتا ہے، یونیکارن ہے جس کے سر پہ ایک سینگ ہے، گھوڑا سا بنا ہوا ہے، اور جل پری آ رہی ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں نا کہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو، تم میتھمیٹکس میں اچھے نہیں ہو، تم سے تو ہمیشہ چیزیں گریں گی، وہ یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو یہ بتائیں گے تم بڑے بریلینٹ ہو، تم بڑے کیئرفل ہو، تم تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ اور بہترین انسان ہو، تم کاموں کو سنبھال کے کرتے ہو، یاد رکھیے وہ یہ بھی مان جائیں گے۔